جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 4 ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو اس کورس کو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم ایک تو قرآن کریم کی کچھ آیات ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گرامر کا پورشن دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ الفاتحہ ابھی اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ گرامر کی باتیں پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن کریم میں تقریباً 9000 مرتبہ استعمال ہوئے۔ کتنی مرتبہ؟ 9000 مرتبہ۔ تو ہم اس طرح کریں گے جیسا کہ ہم پہلے کرتے ہیں کہ ہم گرامر کے پورشن سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ کی آیات کو پڑھیں گے، پہلے ہم گرامر کا پورشن پڑھیں گے۔ جی تو گرامر کا پورشن پڑھنے سے پہلے اس سے پہلے جو ہماری گرامر ہو چکی ہے آپ اسے دہرا لیں۔ وہ یہ ہے کہ لیسن نمبر 1 میں ہم نے جو گرامر کا پورشن پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے پڑھا تھا ہوا ہم کو۔ آپ میرے ساتھ دہرائیں اور اشاروں کے ساتھ دہرائیں۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم اور نحن۔ ایک مرتبہ پھر ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن۔ اس کے بعد ہم نے کلمے کی تقسیم پڑھی کہ کلمے کی کتنی تقسیم ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے نام کو کہتے ہیں، اور یا پھر کوئی صفت ہوتی ہے، صفت جیسے مؤمن، مشرک، کافر، اور نام جیسے شہباز اور جیسے رضوان، نبید، اس طرح یہ نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اسم میں ہے۔ فعل کیا ہے؟ جو کسی کام کے کرنے کا بتاتا ہے، اور حرف جو ہے جو اسم اور فعل دونوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ عام اسم کیا ہوتا ہے اور خاص اسم کیا ہوتا ہے۔ عام اسم کیا ہوتا ہے؟ جس اسم کے آخر میں تنوین آ جائے، یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش آ جائیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عام اسم ہوتا ہے۔ اور خاص اسم کون سا ہوتا ہے؟ جس سے پہلے کیا آ جائے؟ الف لام آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خاص اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مؤمن، کوئی بھی عام مومن، لیکن المؤمن کا مطلب ہوگا کوئی خاص مومن جس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مشرک، کوئی بھی مشرک، لیکن المشرک کوئی خاص مشرک ہے جس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس واحد لفظ ہے، آپ نے اس کی جمع بنانی ہے تو آپ کس طرح بنا سکتے ہیں؟ آپ واو نون یا پھر یا نون لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس ایک لفظ ہو مسلمون تو اس کی جمع کس طرح بنے گی؟ مسلمون، مسلمین۔ مؤمن، کافر، جی آپ آن لائن بھی میرے ساتھ دہرائیں۔ صالح، مشرک، منافق، جی منافقون، منافقین۔ تو یہ ہے جمع بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جس طرح ہمارا پچھلا لیسن تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ 6 ٹکڑے ہم نے پڑھے تھے۔ وہ 6 ٹکڑے تقریباً قرآن کریم میں تقریباً ہر لائن میں استعمال ہوئے ہیں۔ تقریباً قرآن کریم کی ہر لائن میں وہ ٹکڑے استعمال ہوئے ہیں، اور بڑے اہم ٹکڑے ہیں جو کہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھے تھے۔ وہ کون سے ہیں جی؟ ہو، ہم، کا، ای، تم، نا۔
हु, हुम, का, ई, तुम, ना। जी, तो इससे पहले हमने क्या करना है, कोई भी लफ्ज लगा देंगे तो हु का मतलब होता है उसका, हुम उनका, उन सब का, अन और का आपका, ई मेरा, और तुम आप सबका, और ना हमारा। ठीक है, तो आपने इससे पहले कोई भी लफ्ज लगा देना है तो क्या हो जाएगा, जिस तरह अगर हम लगाए किताबुन, किताबुन का मतलब होता है किताब, अगर हमने कहना है उसकी किताब तो किताबु हु, क्या इस्तेमाल होगा, किताबु हु। तो किताबु हु के साथ इसके गिरदान करें, किताबु हु, किताबु हुम, किताबु का, किताबी, किताबु कुम, किताबु ना। अब मैं आपको बताऊंगा, आप इसकी गिरदान करें, दीन उनसे गिरदान करें, दीन हु, जी जी, और दीन हुकुम, शाबाश, ठीक है जी। ऑनलाइन भी इसी तरह दोहराए और टीपीआई के जरिए से दोहराए। अब मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जवालुन। जवालुन का क्या मतलब होता है, मोबाइल। जवालुन का क्या मतलब होता है, तो आपने कहना है उसका मोबाइल, उनका मोबाइल, आपका मोबाइल, मेरा मोबाइल, आप सबका मोबाइल, और हम सबका मोबाइल। तो जी, जवालुन के आखिर में आपने हु हुम लगाना है, लगाए जी। मैं इशारा करूंगा आपने, मैं इशारा करूंगा आपने अरबी बना दी जी। जी, अच्छा, अब साअतुन, हमारे पास एक लफ्ज है साअतुन, तो इसका मतलब होता है घड़ी। अब मैंने कहना उसकी घड़ी, उनकी घड़ी, आपकी घड़ी, मेरी घड़ी, आप सबकी घड़ी, हम सबकी घड़ी, ठीक है, हमारी घड़ी। तो अब इसकी बनाए जी। जी, साअतुहु, साअतुहुम, साअतुका, साअती, साअतुकुम, साअतुना। ठीक है, कलम उनसे, कलमुहु, कलमुहुम, कलमुका, कलमी, कलमुकुम, कलम। जी, समझ आ गई जी, ठीक है। तो अब हमने इस सबक में क्या सीखना है जी, इस सबक में हमने ये सीखना है, आज का जो ग्रामर का पोर्शन है, कि मुअन्नस के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है। हुआ का मतलब होता है, अगर हमने इशारा करना है राइट हैंड अपना जो है बिल्कुल शोल्डर से बिल्कुल सीधा करें तो क्या होगा, हुआ वो, यानी वो एक मर्द, वो एक मर्द। अगर आपने कहना है वो एक औरत तो फिर, तो आपने बिल्कुल ये जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड, इसको बिल्कुल अपने लेफ्ट शोल्डर से बिल्कुल इस तरह सीधा, ठीक है, तो ये हिया का इशारा है। हाँ जी, ये हिया का इशारा है, एक एक फिंगर के साथ। बात समझ आ गई, तो ये क्या है, हिया। तो हुआ, हिया, हुआ, हिया, हुआ, हिया। तो ये देखिए, ये हुआ है और ये हिया है, ठीक है। हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत, हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत। तो ये तीन मर्तबा पढ़े, हुआ, हिया, टीपीआई के साथ पढ़े, टीपीआई के साथ, इशारों के साथ, हुआ, हिया, हुआ, हिया, हुआ, हिया। जी, अब मुजक्कर से मुअन्नस हमने किस तरह, अल्फाज किस तरह बनाने, ये तो ज़मीर थी जिसका मतलब था वो एक औरत या वो एक मर्द, तो इसका तो हमने बना लिया, ठीक है। लेकिन आम जो लफ्ज है, जिस तरह मुस्लिमुन है, इसकी आपने मुअन्नस बनानी है। मुस्लिमुन का मतलब होता है मुसलमान मर्द। अगर आपने कहना है मुसलमान औरत, मुसलमान औरत, तो आप इसकी अरबी किस तरह बनाएंगे, तो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है कि आखिर में गोलता लगा देनी है, आखिर में क्या लगा देनी है, गोलता। मुस्लिमुन है, इसके आखिर में क्या लगा दी, गोलता। तो प्रैक्टिस करें जी, मुस्लिमुन, मुस्लिमा तुन, ठीक है, मुस्लिमुन से क्या आ जाएगी, मुस्लिमा तुन, ठीक है। तो ये अभी इशारा वाला नहीं है, वो तो हुआ उनके साथ इशारा होगा, ठीक है जी। मुस्लिमुन, मैं मुजक्कर पढ़ूंगा, आपने इसकी मुअन्नस पढ़नी है। मुस्लिमुन, मुमिनुन, मुमिनातुन नहीं, मुमिनातुन,
सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन। मुशरिकुन का क्या मतलब है? मुशरिक मर्द और मुशरिकतुन मुशरिक औरत। जी। अल मुहादसतुल अरबिया, अरबी बोलचाल। जी। अब देखें कि अब हमारा ये इन जुमलों में इस्तेमाल है। तो अगर कोई बिल्कुल वो जो हुआ हम वाले इशारे हमने सीखे थे, तो हुआ का इशारा क्या है? जी, बिल्कुल राइट हैंड और राइट शोल्डर के बिल्कुल सीधा हुआ। तो अगर आपने कहना है वो मुसलमान है, हुआ मुस्लिमुन, यानी वो मर्द मुसलमान है तो हुआ मुस्लिमुन। अगर कहना है वो औरत मुसलमान है तो औरत के लिए क्या है? हिया। जी, ये लेफ्ट हैंड के साथ करना है, बिल्कुल शोल्डर के बिल्कुल सीधे। तो अब मैं जो है पढ़ूंगा मुज़क्कर के लिए, तो आपने क्या करना है? मुअन्नस के लिए पढ़ना है। हुआ मुस्लिमुन, जी आपने लेफ्ट हैंड के साथ करना है, हिया मुस्लिमातुन। हुआ मुमिनुन, जी हुआ सालिहुन, हुआ साबिरुन। जी, हुआ साबिरुन का मतलब है वो एक मर्द सब्र करने वाला है, और हिया साबिरतुन वो एक औरत सब्र करने वाला। हुआ शाकिरुन, जी हिया शाकिरतुन। अब मैं मुअन्नस के सीगे पढ़ूंगा, आपने मुज़क्कर के पढ़ेंगे। हिया मुस्लिमतुन, जी हिया मुमिनतुन, हिया सालिहतुन, हिया साबिरतुन, जी हिया शाकिरतुन, जी हुआ शाकिर। बात समझ आ गई? अच्छा जी, मुअन्नस और मुज़क्कर की मिसाल क्या है? मुज़क्कर और मुअन्नस की मिसाल क्या है? अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाहु, अल्लाह राजी हो, अन्हु उससे। तो मुज़क्कर के लिए अन्हु इस्तेमाल होता है, और आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा। मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल होता है? हा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हु वो जो हमने 6 टुकड़े पढ़े हैं, कौन कौन से? यानी उसका, हु, हुम, का, ई, कुम, ना। तो हम जब सहाबा की जमा यानी साहबी की जमा इस्तेमाल करते हैं, सहाबा, तो हम क्या कहते हैं? रिजवानुल्लाहि अलैहिम। तो वहां हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हिम, यानी इन पर। ठीक है, इन सब पर। तो रजी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह राजी हो उससे। ठीक है, उससे। और रजी अल्लाहु अन्हा, अल्लाह राजी हो इनसे, यानी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला। जी, मुअन्नस। अब हमने जिस तरह वो मुज़क्कर की हमने प्रैक्टिस की थी कि हमने वो जो टुकड़ियां थी 6 हमारे पास, हु, हुम, का, ई, कुम, ना। ठीक है, और मुअन्नस के लिए इसी तरह एक टुकड़ी क्या है? हा। क्या है? हा। ठीक है, वो जो पहली ज़मीरें हमने पढ़ी थी, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है, तो इसके लिए जो मुअन्नस का सीगा हमने पढ़ा था वो क्या है? हिया। वो क्या था? हिया। अब ये जो ज़मीरें हैं, हु, हुम, का, ई, कुम, ना, इन्हें कहते हैं ज़माइरे मुत्तसिला। क्या कहते हैं? ज़माइरे मुत्तसिला। और वो जो हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, वो थी ज़माइरे मुनफसिला। क्या है? वो हुआ, हुम अलहदा इस्तेमाल होती है, उसे इसे इसी वजह से मुनफसिला कहा जाता है। और मुत्तसिल, जिस तरह राब्ते को कहते हैं ना, मुत्तसिल, राब्ता, इत्तिसाल, मिलना। तो इसी वजह से, क्योंकि ये ज़मीरें जो है हा, हु, हुम, इनसे पहले कोई ना कोई लफ्ज जरूर आता है, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? मुत्तसिला कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप पढ़े जी, रब्बू हा, जी लेफ्ट हैंड के साथ बिल्कुल शोल्डर से, शोल्डर के बिल्कुल सीध में। रब्बू हा, उस औरत का रब। दीन हा, उस औरत का दीन। किताब हा, उस औरत की किताब। जी, अब मुज़क्कर से मुअन्नस की तरफ प्रैक्टिस करें, बिल्कुल इसी तरह इशारों के साथ। रब्बुहु, रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहुा, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा।
اسمہو اسمہا، اسمہو کا مطلب ہے اس کا نام یعنی اس مرد کا نام، اور اسمہا اس عورت کا نام. رسولہ اس مرد کا رسول، اور رسولہا اس عورت کا رسول. کتابہ اس مرد کی کتاب، کتابہا اس عورت کی کتاب. دینہ اس مرد کا دین، دینہا اس عورت کا دین. جی ٹی پی آئی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. ہاں جی اب یہ ہے کہ ہم عربی بول چال میں اس کی پریکٹس دیکھتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کون کے لیے جی من استعمال ہوتا ہے. کون کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ من. ٹھیک ہے. اور ربو ہا کا کیا ترجمہ ہے؟ اس عورت کا رب. من ربو ہا اس عورت کا رب کون ہے؟ من ربو ہا اس عورت کا رب کون ہے؟ اس کا جواب دینا آپ نے. وہ کس طرح؟ تو سب سے پہلے رب کی عربی کیا ہے؟ رب. اس کا اس عورت کا ہا، تو ربو ہا. اللہ ویسے ہی آ جائے گا. من ربو ہا ربو ہلا. جی اب کیا کی کیا عربی ہے؟ ماں. کیا کی کیا عربی ہے؟ ماں. اور دین کی اور اس عورت. ہاں ٹھیک ہے. تو میں کہوں اس عورت کا دین کیا ہے، اس کی کیا عربی ہوگی؟ ماں دینو. اپنے لیفٹ ہینڈ ماں دینو ہا. ٹھیک ہے. تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ دینو حل اسلام. بالکل لیفٹ ہینڈ کے ساتھ دینو حل اسلام. ٹھیک ہے. ماں کتاب ہا اس کی کتاب کیا ہے؟ کتاب حل قرآن. من رسولہا من کون ہے؟ رسولہا اس عورت کا رسول. رسول رسول ہا اس عورت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما اسمہا اس عورت کا نام کیا ہے؟ ما اسمہا اس عورت کا نام کیا ہے؟ اسمہا اس عورت کا نام زینب زینب ہے. اب میں عربی پڑھوں گا، آپ نے اس کا جواب پڑھنا ہے. من ربوہا جی ڈی پی اے کے ساتھ ہی پڑھے. من ربوہا ما دینوہا ما کتابوہا من رسولوہا ما اسموہا. جی اب آپ نے کافی ساری چیزیں سیکھ لی ہیں، بس یہ ایک چیز رہ گئی ہے آج کے سبق میں. وہ کیا ہے کہ آپ نے مذکر اسم کی جمع بنانے کا طریقہ سیکھا تھا. مذکر اسم کی جمع بنانے کا طریقہ وہ کیا تھا جی؟ واو نون یا پھر شاباش. اگر ہم آپ کو دیں مسلمون تو اس سے بنا لیں گے جمع. مسلمون مسلمین. تو سب سے پہلے مسلمون پڑھنا پھر مسلمین. مسلمون مسلمین. مؤمنون سے ٹھیک ہے. صالحون سے صالح. ٹھیک ہے. کافرون سے جی اگر قرآن میں ہے کل یا ایھا الکافرون تو کل کا اگر آپ کو ترجمہ نہیں پتا، یا ایھا کا نہیں پتا، تو الکافرون کا تو پتا ہوگا نا. آپ کیا کہیں گے؟ الکافرون کیا ہے؟ جمع ہے کس کی؟ کافرون کی. زبردست. جی تو آپ نے اگر مؤنث کی جمع بنانی ہے تو مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ گول تا لگانا. تو مسلمۃ ایک مسلمان عورت. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کی جمع بنانی ہے تو آخر میں الف اور بڑی تا لگا دینی ہے. اسے کہتے ہیں تائے مبسوطہ. تائے مبسوطہ. نام نہ یاد رکھیں، نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی تا کہہ سکتے ہیں آپ اسے. ٹھیک ہے. عورتوں کی یہ کیا ہے؟ بڑی تا ہے. جی مسلمتن تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ مسلماتن. مؤمنتن آپ پڑھیں، میں پڑھتا ہوں واحد، آپ جمع پڑھیں. صالحتن کافرتن مشرکتن. جی قرآن کریم کی سورہ احزاب چیپٹر 33 ورس 35 میں ہے ان المسلمین والمسلمات. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. وہاں جمع استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. مسلمین اور مسلمات. مسلمین جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع ہے. اور مذکر کی ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ یا نون آ گیا. کیا آ گیا؟ یا نون آ گیا. اور ان المسلمین والمسلمات. المسلمات واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع. آپ کو کیسے پتا چلا؟ الف اور بڑی تا کی. شاباش. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. مؤمنین واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع. کیسے پتا چلا؟ یا نون آ گئی. شاباش.
मुमिनात, अलिफ और ता आ गई तो इसका मतलब है कई मोमिन औरतें, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना। वेरी गुड, आप आगे माशाअल्लाह खुद ही बनाए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं अगर मुजक्कर पढ़ रहा हूँ तो माशाअल्लाह आप खुद ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है, वस्सादिकीना, वेरी गुड, वस्साबिरीना वल खाशिईना वल मुतसद्दिकीना वस्साइमीना, जी, वल हाफिजीना, जी, वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, माशाअल्लाह। ठीक है, तो माशाअल्लाह आपकी जमा बिल्कुल ठीक है। और अगर आप कुरान करीम को देखेंगे तो जिस तरह आपने जमा इधर बनाई है बिल्कुल उसी तरह कुरान करीम में मेंशन की गई है। ठीक है, और कुरान करीम में और भी जगह असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन। ठीक है, और मुज़क्कर की जमा इस्तेमाल हुई है अत्ताइबूना अल-आबिदूना अल-हामिदूना अस्साइहूना अर्राकिऊना अस्साजिदूना, तो वाव नून आ रहा है ना आखिर में। ठीक है, अल-आमिरूना बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकरी वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये है जमा बनाने का तरीका। तो उधर क्या था, यानुन के साथ थी जमा मुजक्कर की, अब जो मैंने आयत पढ़ी तो इसमें क्या है, वाव नून के साथ। जी समझ आ गई मुअन्नस और मुजक्कर की। जी, ये थी हमारी ये था हमारा ग्रामर का पोर्शन जो कि मुकम्मल हुआ। आप इसको अच्छे तरीके के साथ याद करें, और तकरीबन थोड़ी ही चीजें हैं जो हमने अभी ग्रामर की पढ़ी है, अगर आप इसे अभी कवर करेंगे तो ये कवर हो जाएंगी। पहले लेसन में हमने हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु पढ़ा था। इसके बाद कलमे की तकसीम, इसम फेल हर्फ, खास इसम कौन सा होता है, आम इसम कौन सा होता है। आम इसम जो है उसके आखिर में दो पेश होती है, और खास इसम उसके आखिर में क्या होता है, उसके शुरू में क्या होता है, अलिफ लाम होता है। जमा बनाने का तरीका हमने सीखा है, मुजक्कर की जमा बनानी हो तो किस तरह, मुजक्कर की जमा बनानी हो तो वाव नून या फिर या नून लगाते हैं, और मुअन्नस की जमा बनानी हो तो अलिफ और बड़ी ता लगाते हैं। मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का क्या तरीका है, मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका क्या है, मुजक्कर के आखिर में गोल ता लगा देते हैं, माशाअल्लाह। जी, अब हम वो जो एक दो आयत हमारी रहती हैं उनका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा मेन पोर्शन था वो मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबक नंबर 4, ये जो आज का सबक है, इसके खत्म तक आप 44 अल्फाज सीखेंगे, 44 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान करीम में 15,387 बार, सुभान अल्लाह। ठीक है, यानी आपके अब तक कितने अल्फाज हो जाएंगे, आज के लेसन के बाद 44 अल्फाज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 44 अल्फाज हो जाएंगे। और अब तक अगर आपने इनको सीखा है तो आप कुरान करीम के कितने अल्फाज को कवर कर चुके हैं, 15,387, माशाअल्लाह। तो आपका ग्राफ जो है वो यहाँ तक पहुंच गया, हमने यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो आपने शैतान के बहकावे में नहीं आना, बिल्कुल मुस्तकिल रहना है। तो अगली आयत का तर्जुमा देखें जी। सूरह फातिहा हमने आपको पहले भी बताया था कि ये कुरान करीम में कितनी मरतबा इसके अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, 9000 मरतबा। सुभान अल्लाह। इहदिना, हमें हिदायत दे, इहदी ना, तो इहदी हिदायत दे ना, वो जो हमने जमीर पढ़ी थी ना, कौन सी बना, हुम का ई कुम ना, ना का क्या मतलब है, हमें। ठीक है, इहदी हिदायत दे ना हमें, हम सबको। ठीक है, तो ये यहाँ लफ्ज ये ना जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अस्सिरात, रास्ते की, अस्सिरात रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे, इहदिना हमें हिदायत दे, अस्सिरात रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे। अब मैं अरबी पढ़ूंगा, आप उर्दू पढ़ेंगे। इहदिना अस्सिरात अल मुस्तकीम, इहदिना अस्सिरात अल मुस्तकीम सीधे। जी, इहदी हिदायत दे ना हमें, तो जिस तरह हमने पहले ही इसको डिस्कस किया
کہ وہ جو ضمائر متصلہ ہے، یعنی متصلہ کا مطلب مل کے آتی ہیں، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی آتا ہے لفظ، کون کون سی ہیں وہ؟ ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، اور مؤنث کے لیے ہا، مؤنث کے لیے ہا، اور وہ جو دوسری ہیں ضمائر منفصلہ کون کون سی؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، ان میں مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ہیا، ان میں مؤنث کے لیے کیا ہے؟ متصلہ میں کیا ہے؟ ہا، منفصلہ میں کیا ہے؟ ہیا، منفصلہ میں ہیا اور متصلہ میں ہا۔ جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ قرآن کریم میں کچھ مثالیں بھی ہیں۔ الصراط راستہ اور المستقیم اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا۔ یہ قرآن کریم میں 37 مرتبہ استعمال ہوا، بالکل سیدھا، اسے المستقیم کہتے ہیں، خط مستقیم، سیدھی لائن، استقامت، آپ نے مڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں الصراط، یہاں الف لام آیا، کیا آیا؟ الف لام آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم تو ہے لیکن اسم کون سا ہے؟ ویری گڈ، اسم معرفہ ہے۔ کیسے پتا چلا؟ ویری گڈ، اس سے پہلے کیا ہے؟ الف لام ہے۔ المستقیم یہ کیا ہے؟ الف لام آیا تو آپ کو پتا چل گیا یہ کیا ہے؟ معرفہ اسم۔ جی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یعنی یہ سمجھے کہ اللہ ہی ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے، ہم یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ہدایت پر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہدایت کا ایک پہلا سٹیپ ہے اسلام لانا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اگر یہ صرف ہدایت مسلمانوں کے لیے ہوتی تو نماز، ہر نماز میں اللہ مسلمانوں کو نہ کہتا کہ آپ پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحے آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب پڑھے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، الصراط راستہ، جی الصراط راستہ، تو المستقیم سیدھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ الذین، یہ لفظ یاد رکھنے والا ہے، قرآن کریم میں 1080 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ اگر آپ سورۃ البقرہ پڑھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ تو الذین کا ترجمہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، ان لوگوں کا وہ لوگ جو، ان لوگوں کا وہ لوگ جو، الذین ان لوگوں کا وہ لوگ جو، ٹھیک ہے۔ تو صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا وہ لوگ جو، ٹھیک ہے۔ تو الذین یؤمنون جو آئے گا تو الذین وہ لوگ جو، ٹھیک ہے۔ انعمت انعام کیا تو نے، نعمت کی، علیہم، اب علا اور ہم یہ دو الفاظ ہیں جی، یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، ہم، کا، ای، کم، نا، تو ہو کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم، تو ہم، یہ ایک ہی چیز ہے، ہم، یہ ایک ہی چیز ہے، بس استعمال میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسے ایک ہی چیز سمجھنا ہے۔ تو علا کا کیا ترجمہ ہے؟ پر، اور ہم، ان سب پر، یعنی یہ اشارہ ہے ان سب پر، ٹھیک ہے، بلکہ ان سے بھی ان کے، ان سب پر، ٹھیک ہے، علیہم ان پر، ان سب پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا جن پر تو نے۔ جی تو ماشاءاللہ ہمارا بالکل آخری ایک آیت رہ گئی ہے، بلکہ آخری ایک ٹکڑا رہ گیا ہے، وہ کیا ہے کہ غیر نہ المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، علیہم کا ویسے ہی ہے علا پر، اور ہم ان، ٹھیک ہے۔ ہم یہ وہی ضمیر ہے، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا بن، ٹھیک ہے۔ اچھا غیر کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، غیر کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ۔
अल्लज़ीना का क्या तर्जुमा था, वो लोग जो, और उन लोगों का जो, और गैर नहीं इसके अलावा, तो गैरिल ना के नहीं, अल मगजूब जिन पर गजब किया गया, अलैहिम जिन पर, तो अल मगजूब जिन पर गजब किया गया, मगजूब जिस तरह के, इस तरह के जो भी सीखे हो वो किया गया का तर्जुमा होता है, ठीक है। मजलूम जिस पर जुल्म किया गया, मगजूब जिस पर गजब किया गया, वलज़ालिन वाओ और ला नाही अज़ालिन जो गुमराह हुए। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है जी, अज़ालिन, इसके आखिर में क्या आई है, या नून आई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, जमा का लफ्ज है, ठीक है। तो और है भी मारफा, अलिफ लाम भी आया है, वेरी गुड, ठीक है। रिजवान भाई बता रहे हैं कि मारफा भी है, अलिफ लाम भी आया है, और या नून आई है, तो क्या है, जमा भी है। इसकी वाहिद क्या है, जालुन, मतलब गुमराह शख्स, और इसकी जमा क्या है, जालून या फिर जालीन, ठीक हो गया। तो जालून और जालिम ये तकरीबन कुरान करीम में 14 मरतबा इस्तेमाल हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूरत फातिहा का तर्जुमा मुकम्मल हुआ, और आप जानते हैं कि ये सूरत फातिहा कुरान करीम में तकरीबन 9000 मरतबा इसके अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो आप अच्छे तरीके के साथ सूरत फातिहा का तर्जुमा याद करें और ग्रामर का पोर्शन याद करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसे अच्छे तरीके के साथ याद करेंगे, और हमारा जो टेस्ट सेशन है वो इंशाल्लाह हफ्ते में एक दिन हुआ करेगा, और वो बुध वाले दिन हुआ करेगा इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।